وائس چانسلر پروفیسر ڈاکٹر اصغر زیدی سے ملنے گورنمنٹ کالج یونیورسٹی لاہور پہنچے۔ خود دفتر سے باہر آ کر استقبال کیا۔ گورنمنٹ کالج یونیورسٹی کے چوتھے وائس چانسلر ہیں اور گورنمنٹ کالج لاہور کے 31ویں ہیڈ ہیں۔ وہ کیا شاندار روایات ہیں جن کی وجہ سے گورنمنٹ کالج لاہور جو ہے اس کا ماضی پہچانا جاتا ہے۔ دیکھیے جی، سب سے بڑی روایت تو یہ ہے کہ ہمیں اس بات پر بڑا فخر ہے کہ اس تعلیمی ادارے سے پڑھنے والے طلباء نے پاکستان کو بنانے میں اور پاکستان کو شیپ اپ کرنے میں ایک بڑا کردار ادا کیا ہے۔ ہر شعبے میں، فنون لطیفہ کے شعبے میں، بیوروکریسی میں، پولیٹیکل لیڈرشپ میں، ہر جگہ ہمارے اولڈ راویئنز جو ہیں منفرد نظر آتے ہیں۔ میں خود بھی ایک اولڈ راویئن ہوں، میں اس اسپرٹ کو سمجھتا ہوں کہ اس ادارے نے جو ہمارے اندر ایک جذبہ پیدا کیا ہے کہ جس میں ہم نے اپنے ملک سے محبت کرنی ہے اور اس کی خدمت کرنی ہے۔ آپ خود راوین ہیں، آپ نے تو گورنمنٹ کالج کی ٹائی بھی لگا رکھی ہے۔ کیا سمجھتے ہیں کہ ایک راوین ہی گورنمنٹ کالج یونیورسٹی کو بہتر طور پر چلا سکتا ہے؟ دیکھیے جی، بہت سی صلاحیتوں کی ضرورت ہے، خالی راوین ہونا ہی کافی نہیں ہے۔ لیکن راوین ہونے کا ایک بڑا فائدہ یہ ہے کہ میں اس ادارے کی لیگیسی کو بہت اچھے طریقے سے سمجھتا ہوں، بلکہ محسوس کرتا ہوں۔ جہاں پر مجھے طالب علم بننے کا فخر تھا، اسی ادارے کی تعلیمی پالیسی کو اخذ کرنا، آگے لیڈ کرنا، یہ ایک بہت بڑا اعزاز ہے۔ آکسفورڈ یونیورسٹی میں تعلیم حاصل کی، 35 سال تک برطانیہ اور دیگر ممالک میں پڑھتے اور پڑھاتے رہے۔ ایسا کیا خیال آیا کہ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر پاکستان آ گئے؟ ایک موقع کی تلاش تھی کہ اب جو پاکستان میں ایک بہتری آنا شروع ہوئی ہے، اس بہتری میں شامل ہو جائیں۔ کہیں ہم ان لوگوں میں شامل نہ ہوں کہ جب بہتری آ گئی، خوشحالی ہو گئی تو ہم اس میں آ کر شامل ہو گئے۔ نہیں، کیوں نہ ہو کہ اس ٹرانزیشن پروسیس کا بھی ہم حصہ بنیں۔ تو جب گورنمنٹ کالج یونیورسٹی میں نے اپلائی کیا تو یہ ایک خواب تھا میرا کہ میں ایک طرح کی حجت تمام کر رہا تھا کہ میں پاکستان واپس آؤں اور ایک بڑے ادارے کی خدمت کروں، اس کی قیادت کروں۔ اور جب مجھے یہ موقع ملا تو اب میں دن رات اس کوشش میں مصروف رہتا ہوں کہ میرا کوئی ایک لمحہ بھی ضائع نہ ہو کہ جس میں اس ادارے کی خدمت کرنے میں مجھ سے کوئی گریز ہو جائے، کچھ کمی ہو جائے۔ جب آپ وائس چانسلر بنے تو آپ نے 5 نکاتی ویژن کا اعلان کیا تھا۔ اس ویژن پر کس حد تک عمل درآمد ممکن ہوا ہے؟ ایک تو پہلے یہ تھا نقطہ کہ ہم نے ایجوکیشن کوالٹی بہتر کرنی ہے، ٹیچنگ کوالٹی بہتر کرنی ہے۔ دوسرا، ہم نے جو ریسرچ کروانی ہے اس پہ معاشرے پر اس کا اثر ہونا چاہیے، خالی صرف وہ ترقی کے لیے ہی ریسرچ نہ ہو۔ تیسرا جو معاملہ تھا وہ یہ تھا کہ ہم نے انٹرنیشنلائزیشن کرنی ہے، یعنی اگر میں دنیا کی بڑی یونیورسٹی سے پڑھ کر آ رہا ہوں تو وہ کیا گلوبل سٹینڈرڈز ہیں جو ہم پاکستان کی یونیورسٹیز میں بھی لا سکتے ہیں۔ چوتھا جو معاملہ تھا وہ تھا انفراسٹرکچر، اور یہاں انفراسٹرکچر سے مراد صرف یہ بلڈنگ نہیں ہے بلکہ انفراسٹرکچر سے مراد ڈیجیٹل انفراسٹرکچر تھا۔ ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا ایک لرننگ مینجمنٹ سسٹم ہو جو پورا ڈیجیٹل ہو، آٹومیشن ہو اس میں۔ پانچواں تھا گورننس، گڈ گورننس، اور گڈ گورننس میں ہماری مراد یہ تھی کہ اب تمام اسٹوڈنٹس اور تمام اساتذہ جو یہاں پر ہائر ہوں گے، جن کی ترقی ہوگی وہ آن میرٹ ہوگی، اس کے علاوہ اور کوئی کرائٹیرین یوز نہیں کیا جائے گا۔ اس کے علاوہ ایک اور جو بڑا قدم ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے ڈپارٹمنٹس کے درمیان کمپٹیشن شروع کیا ہے، اور اس میں ہم نے کہا ہے کہ جو ڈپارٹمنٹ اول نمبر پہ آئے گا اس کو پرفارمنس بیسڈ آنریریم دیں گے۔ ہم نے 5 لاکھ پہلی دفعہ سال میں ہم نے دینے کا اعلان کیا ہے، اور ہماری کوشش ہوگی کہ اس رقم کو بڑھا دیں کہ یہ جو اول نمبر پہ آنے والا ڈپارٹمنٹ ہوگا۔ اقبال، فیض اور ڈاکٹر عبدالسلام کے زمانے میں گورنمنٹ کالج میں چند 100 طلباء ہوتے تھے، اب ہزاروں طلباء ہیں۔ کیا اس مقدار کی وجہ سے معیار پر اثر تو نہیں پڑ گیا؟ یہ کہنا کہ ہم تعداد بڑھاتے رہیں اور اس سے معیار پہ فرق نہ پڑے، یہ بھی غلط ہوگا۔ ہمیں بجٹس اتنے سکویز ہوئے ہمارے پبلک سیکٹر یونیورسٹیز کے کہ پچھلے 5 سال سے تقریباً نومنل ٹرمز میں ہم $65 بلین
روپیز کے ارد گرد جو ہے جو تمام پاکستان کی یونیورسٹیز کے لیے بجٹ بنتا ہے ہمیں اس میں سے پیسے ملتے ہیں۔ اب اگر آپ 5 سال میں اوسطاً یہ نکالیں کہ 10% کی انفلیشن بھی چل رہی ہے، پھر ایک زمانے میں 150 160 یونیورسٹیز ہوتی تھیں، آج پورے پاکستان میں 225 یونیورسٹیز ہیں۔ تو اگرچہ کہ نامنل ٹرمز میں بجٹ جو ہے وہ ایک جیسا رہا راؤنڈ اباؤٹ 65 بلین، لیکن ہر یونیورسٹی کے حصے میں آنے والی رقم کم ہوتی چلی گئی۔ نتیجتاً ہم نے یا تو ہمیں اپنی اسٹوڈنٹس کی تعداد بڑھانی ہوگی یا ایکسٹرا سیشنز انٹروڈیوس کرنے ہوں گے، یا پھر ہم نے جتنے اسٹوڈنٹس لے رہے ہیں ان کی فیس بڑھائیں گے۔ اس سب معاملے میں پریشانی ہے۔ ہم جو ہے ایک بڑی خاص طبقے کو تعلیم دینے کا ذریعہ بن رہے ہوتے ہیں، حالانکہ پبلک سیکٹر یونیورسٹیز میں ہمیں ہر قسم کے لوگوں کو تعلیم دینے کی ذمہ داری ہونی چاہیے۔ خیر، آج ایک اور بڑی خوشائند خبر آئی ہے کہ ہمیں اپنے نئے کیمپس کو بنانے کے لیے فیز 2 کے پیسے NEC نے اپروو کر دیے ہیں۔ تو اب ہم آہستہ آہستہ اپنی کلاسز، کچھ ڈپارٹمنٹس کی خصوصاً کلاسز جو ہیں اپنے نئے کیمپس کی طرف منتقل کریں گے۔ اب کتنے طلباء ہیں گورنمنٹ کالج یونیورسٹی کے؟ تقریباً 14,000 ہیں۔ اسی دوران یونیورسٹی کے چانسلر گورنر پنجاب چودھری سرور آ گئے۔ مجھے اس بات کی بڑی خوشی ہے کہ ماشاءاللہ ہم نے تقریباً تمام یونیورسٹیز میں پرماننٹ وائس چانسلر لگا دیا، اور دوسرا میرا یہ ٹارگٹ بھی تھا، خواہش بھی تھی اور کمٹمنٹ بھی تھی کہ میں نے وائس چانسلر میرٹ اور میرٹ الون پہ لگانا، اور یہی وجہ ہے کہ میں ان تمام وائس چانسلر کو کہتا ہوں کہ تم پہ نہ میرا کوئی احسان ہے، نہ ایجوکیشن منسٹر کا احسان ہے، نہ چیف منسٹر کا احسان ہے، آپ لوگ میرٹ پہ آئے۔ گورنر پنجاب کے ہمراہ اپنی کور ٹیم کے ساتھ میٹنگ کی۔ میں زیادہ تر اپنے فیصلے ان لوگوں سے مشورہ کر کے کرتا ہوں، خصوصاً شروع میں انہوں نے میرا بڑا ہاتھ مضبوط کیا۔ گورنر پنجاب کے ہمراہ GC یونیورسٹی میں بنائے گئے ویکسینیشن سینٹر کا افتتاح کرنے پہنچے۔ اب ہمارا جو چیلنج ہے وہ ویکسینیشن ہے۔ ہم تمام یونیورسٹیز کو آج میرا یہاں آنے کا ایک مین مقصد ایک تو ان کو مبارکباد دینا تھا۔ گورنر پنجاب چودھری سرور کے ہمراہ پریس کانفرنس کی۔ ویکسینیشن سینٹر ہے، میں وہاں بھی گیا، آپ 15-20 منٹ میں پورا آپ کو VIP ٹریٹ ملتی ہے، کوئی انتظار نہیں کرنا پڑتا، ویکسینیشن جو ہے ویکسینیشن بہت تیزی سے جاتی ہے۔ دفتری امور نمٹائے۔ یونیورسٹی کے 140 ملازمین میں پروموشن لیٹر تقسیم کیے۔ صوبائی وزیر خزانہ ہاشم جمع بخش سے اپنے دفتر میں میٹنگ کی۔ صوبائی وزیر خزانہ ہاشم جمع بخش نے نو تعمیر شدہ سکاش کورٹ کا افتتاح کیا۔ باہر کی کئی یونیورسٹیوں میں پڑھایا، اس کے بعد اب یہاں وائس چانسلر ہیں، وہاں تو تنخواہ کافی زیادہ ملتی ہوگی، کتنا فرق ہے؟ دیکھیے جی، فرق تو بہت زیادہ ہے۔ ایک وقت جب میں یہ فیصلہ کر رہا تھا کہ میں نے پاکستان واپس آنا ہے، میں نے 1-2 صفوں پہ برابر ایک جگہ وہاں کی مراعات، وہاں کی سیلریز، وہ ساری اکٹھی کی ہوئی تھی، اور ایک طرف میں یہ لکھ رہا تھا کہ لاہور میں کتنا ملے گا۔ تو جس کو بھی میں وہ دکھاتا تھا تو وہ یہ کہتے تھے کہ یہ تو نو برینر ہے، آپ کو یہ فیصلہ نہیں کرنا چاہیے۔ لیکن ایک صاحب جو میرے استاد بھی ہیں، انہوں نے بڑا اچھا مشورہ دیا۔ انہوں نے یہ کہا کہ کچھ چیزوں کی کوئی ڈالر ویلیو نہیں ہوتی، لہٰذا آپ یہ جمع تفریق ڈالرز میں نہ کریں کہ جو آپ نے لاہور جا کر جو آپ کو فلفلمنٹ ہونی ہے، اور آج بھی میں اس کے بارے میں زیادہ سوچتا نہیں ہوں۔ میں اس بات پہ خوش ہوتا ہوں کہ مجھے ایک بہت بڑا اعزاز ملا ہوا ہے اور میں نے اس کی ذمہ داری احسن طریقے سے نبھانی۔ لیکن ڈاکٹر صاحب پھر بھی کتنا فرق ہے؟ صرف مالی طور پہ 1/3 مجھے ملتا ہے یہاں پر جو کہ وہاں پر ملتا تھا۔ اس کے علاوہ
दूसरे बहुत सी मराहत थीं, जैसे यहाँ की सैलरी में कोई पेंशन नहीं हमारी बनती। फिर इसके अलावा हमें कॉन्फ्रेंस और पब्लिकेशंस के बहुत सारे पैसे मिलते थे, वो भी यहाँ पर नहीं मिलते। खैर यहाँ काम की नेचर भी एडमिनिस्ट्रेशन हो गई है, तो बहुत सा फ़र्क है जी। हम इसीलिए मैं बाज़ औक़ात अफसरदगी से बचने के लिए इस किस्म की जमा तफरीक नहीं करता। बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एंड सेकेंडरी एजुकेशन लाहौर के दफ्तर आए। चेयरमैन बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एंड सेकेंडरी एजुकेशन मिर्ज़ा हबीब अली से उनके दफ्तर में मुलाकात की। यूनिवर्सिटी ऑफ मियांवाली की सिंडिकेट मीटिंग में शिरकत की। रजिस्ट्रार यूनिवर्सिटी ऑफ मियांवाली डॉक्टर लियाकत अली ने एजेंडा पेश किया। एक वाइस चांसलर या एक तालीमी यूनिवर्सिटी के सरबराह के तौर पर आम आदमी से आपकी ज़िंदगी कितनी मुख्तलिफ है? बहुत अच्छा सवाल है। एक तो जी ज़िम्मेदारियों के लिहाज से बहुत मुख्तलिफ है, लेकिन दूसरी ये है कि एक पब्लिक लाइफ जो है बन जाती है कि जिसमें आपने स्टूडेंट्स को हर वक्त अच्छे अखलाक के साथ मिलना है, इसी तरह अपने स्टाफ से हर किस्म की बेहतरी की ख्वाहिश रखनी है, उनके साथ कभी उनकी मिन्नत करनी है तो कभी गुस्सा करना है। बल्कि कभी कभार मुझे ऐसे महसूस होता है कि जैसे ज़िंदगी में मैंने जितना काम किया वो मुझे इस पोस्ट के लिए तैयार कर रहा था। वो काम, कोई दिन ऐसा नहीं होता कि मैं 8 से 10 घंटे काम ना करूं। अमूमन 7 दिन हफ्ते में काम करता हूं, कोई कोई दिन बड़े लंबे हो जाते हैं। और लेकिन ये है कि एक बहुत बड़ी ऑनर है। मार रोड पर मजलिस तरक्की अदब के दफ्तर आए। चेयरमैन मजलिस तरक्की अदब मंसूर आफाक ने इस्तकबाल किया। ये एक मजलिस का मेरे नज़दीक एक नए दौर का आगाज़ है कि जिसके तहत वो यूनिवर्सिटी के साथ मिलकर एक स्टूडेंट की सतह पर, तालिब इल्मों की सतह पर बैनुल-अक़वामी तौर पर किताबों के एक अशात के एक नए ज़माने का आगाज़ करेगी। मजलिस तरक्की अदब और गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी के दरमियान उर्दू अदब की तरवीज व तरक्की के लिए MOU साइन किया। डॉक्टर साहब, क्या वजह है कि पाकिस्तान में रिसर्च तो होती है लेकिन उस रिसर्च का हमारी इंडस्ट्री को, हमारे लोगों को फ़ायदा नहीं पहुंचता? हालांकि ज़ाहिर है दिन रात यूनिवर्सिटियां रिसर्च कर रही हैं, लेकिन उसकी पब्लिक यूटिलिटी क्यों नहीं है? आपकी तकरीरों में मैंने सुना है कि आप इस पे जोर देते हैं, क्या इसमें कोई कामयाबी हुई है? कुछ सिस्टम में इस तरह की ख़राबियाँ हैं कि हमारे लोगों को इंसेंटिव्स दिए गए कि सिर्फ पब्लिकेशंस अपनी तरक्की के लिए या अपनी अपॉइंटमेंट्स के लिए करें, उससे जो सोसाइटल इम्पैक्ट है वो उसकी परवाह ना करें। हमने दोबारा से ये सिलसिला शुरू किया है कि हमने हर डिपार्टमेंट में, हर फैकल्टी में जो शख्स ऐसी रिसर्च करेगा कि जिस तरह आपने लफ्ज़ इस्तेमाल किया, जिससे यूटिलिटी हो, सोसाइटल यूटिलिटी हो, तो वो उस जो भी एक रिसर्चर होगा जो सबसे अच्छी इस तरह की रिसर्च करेगा, हम उसको प्राइज़ देंगे, उसको मॉनेटरी इंसेंटिव्स देंगे। हमने अपने सिस्टम में इस किस्म के कोई फाइनेंशियल इंसेंटिव्स क्रिएट नहीं किए कि जिसमें लोग अपनी रिसर्च को कमर्शियल रिसर्च बनाएं। जैसे एक मिसाल है कि अगर कोई एक रिसर्चर किसी इंडस्ट्री के साथ मिलकर प्रोजेक्ट करता है तो हमारे सिस्टम में इस तरह के फाइनेंशियल इंसेंटिव्स मौजूद नहीं हैं कि उस रिसर्चर को उस प्रोजेक्ट का बहुत से पैसे जो है उसको अपने पर्सनल बेनिफिट की सूरत में मिले। सारे के सारे प्रोजेक्ट के पैसे आमतौर पे यूनिवर्सिटी के पास चले जाते हैं। वापस यूनिवर्सिटी पहुंचे तो ताक ईरान शनासी पहुंचे। चेयरमैन शोबा फारसी डॉक्टर मोहम्मद इकबाल शाहिद ने इस्तकबाल किया। हमने सर ये
کچھ سال پہلے ایک کام شروع کیا کہ ہم اس کو 50 جلدوں کو 5 جلدوں میں ہم نے اردو میں کنسائز کیا ہے سر. اور جس میں اس میں یعنی فارسی کے وہ لفظ جو اس لغت نامے میں وہ آ گئے علام کے علاوہ. اور اس میں ہم نے ایک اور جو ہے بڑی یعنی اس لحاظ سے یہ یونیک ہے کہ ہم نے برے صغیر کے الفاظ بھی انڈیکس میں اور حاشیے میں شامل کر دیے ہیں. دوپہر کا کھانا وہیں کھایا. اسپورٹس کمپلیکس آئے. اولڈ جمنیزیم کی تزئین و آرائش کا افتتاح اولڈ راوین شیخ محمد حفیظ نے کیا. کھلاڑیوں نے استقبال کیا. نوجوان کھلاڑیوں نے جمناسٹک کا مظاہرہ کیا. بیڈمنٹن کا میچ بھی دیکھا. گروپ فوٹو بنوایا. بخاری آڈیٹوریم میں آئے. جو اس گورنمنٹ کالج میں ان کے اساتذہ نے جگائی وہ نسل در نسل ہمارے طلباء و طالبات کو مختلف شکل میں منتقل ہوتا ہے. یوم یکجہتی کشمیر پر کشمیر کے اشتہاروں پر نستعلیق رسم الخط میں لکھا ہوا کشمیر کا نام دشمنوں کی تقدیر کے رکے پر خط تنصیب نہیں کھینچتا. اب ہم چاہتے ہیں کہ ہماری سوسائٹیز اتنی کانفیڈنٹ ہو جائیں کہ وہ نیشنل لیول انٹرنیشنل لیول کازز کو ایڈریس کرنا شروع کر دیں. گیسٹ ہاؤس پہنچے. وائس چانسلر کی رہائش بھی گیسٹ ہاؤس کے 2 کمروں میں ہی ہے. فیملی سے ملاقات کی. جی وائس چانسلر کی بیوی ہونا پاکستان میں اس پہ کیا آپ کے محسوسات ہیں, کیا احساسات ہیں؟ وائف تو وائف ہی رہتی ہے, اس بات سے فرق نہیں پڑتا کس پوزیشن پہ آپ کے ہسبینڈ ہیں. جب وہ گھر میں ہوتے ہیں تو پھر آپ کا ہمارے اپنا سا بالکل فیملی ہماری جو ہے کمفرٹیبل ہے آپس میں. جب باہر نکلتے ہیں تو ظاہر ہے پھر اس کا اپنے ایک پروٹوکول ہوتے ہیں اور اس حساب سے ہم نے اپنے آپ کو پریزنٹ کرنا پڑتا ہے. اور سب سے بڑی بات یہ کہ ہمارے لیے میرے لیے یہ بہت فخر کی بات ہے کہ یہ اصغر اس رول پہ ہیں کہ یہ ایک بہت بڑی تبدیلی لا رہے ہیں اپنے اس رول سے, اپنی پوزیشن سے, اپنی ایفرٹ سے. باہر بہت عرصہ آپ بھی رہے صاحب جی کے بعد, جی, اور اس کے بعد اب یہاں واپس پاکستان آئے. جی باہر کی زندگی اور یہاں کی زندگی میں کتنا فرق ہے؟ کچھ پازیٹیوز ہوتے ہیں, کچھ نیگیٹیوز ہوتے ہیں. وہاں بھی تھے, یہاں پہ بھی ہیں, مگر میرے خیال سے اب اتنے سال بعد اور اتنی جد و جہد کرنے کے بعد 25 سال ہو گئے ہماری شادی کو, تو 25 سال کی جو جد و جہد ہے اس میں ہم نے یہ تو سیکھا ہے کہ جہاں پہ اتار چڑھاؤ آ رہے ہیں اس کو کس طریقے سے ہم نے ایڈجسٹ کرنا ہے, اپنے آپ کو پہلے ایڈجسٹ کرنا ہے ہمیں. تو وہ کوشش میں لگے رہتے ہیں. ظاہر ہے ہم یہ نہیں کہہ سکتے یہاں چیلنجز نہیں ہیں, ڈفرینٹ قسم کی چیلنجز ہیں. شادی ارینج میرج تھی یا پسند کی شادی تھی؟ جی ارینج تھی. جی اسٹارٹ میں تو ارینج ہی تھی. جی یہ بتائیں کہ پسند شامل ہو گیا. بعد میں پسند. اچھا یہ عموماً یہی ہوتا ہے ارینج میرجز میں. یہ بتائیں کہ لڑائی یا آپس میں اختلاف کن باتوں پر ہوتا ہے؟ بہت سی باتوں پہ ہوتا ہے. تو سارے دن لڑائی ہوتی رہتی. اب ایسی اسٹیج پہ ہم کہ اب اتنا نہیں لڑتے, ایک دوسرے کے مزاج کو زیادہ سمجھنے لگے, ایک دوسرے کے چہرے کی شکن سے ہی پتہ چل جاتا ہے کہ آج کس موڈ میں بات کرنی ہے. لیکن پھر بھی کیا ایسی چیز ہے اکثر بچوں کے حوالے سے ہوتا ہے کہ بچوں کی جو ہے نا کبھی میں زیادہ ڈسپلن کر رہی ہوں اور یہ کہہ رہے ہیں کوئی بات نہیں ریلیکس ہونے دو, اب یہ جائیں ٹائم سے بیڈ پہ سونے کے لیے رات کے, یا ارلی مارننگ اٹھیں جلدی, تو اس میں تھوڑا ریلیکس ہو جاتے ہیں.
वैसे जो आमतौर पर लड़ाई होती है उसमें पहल कौन करता है, ऊंचा कौन बोलता है? पहल मिक्स है, मेरे ख्याल से हम दोनों ही खासा जब लड़ते हैं तो खासा, हाँ, मगर सुलह ये पहले करने को तैयार होते हैं, मनाने पहले ही आ जाते हैं. He likes to do things out of the ordinary. That's different, even if it means embarrassing me in public or becoming the VC of a university. Or going to move to South Korea in the middle of everything. Coming to Pakistan. And coming to Pakistan. What sort of advice you get from me? Mostly about my future, of what should I do when I grow up, what kind of person should I become. He's a very open-minded person and he likes to go out of the box and do things in a creative way, and yeah, he's very encouraging and funny and crazy sometimes. Crazy sometimes? What are those times? About Faluda. डॉक्टर साहब, आप खुश किन बातों पर होते हैं और आपको गुस्सा किन बातों पर? जी, खुश तो मैं इस बात पे बहुत ज़्यादा होता हूँ जब मैं किसी अपने स्टूडेंट को बहुत अच्छा परफॉर्म करते देखता हूँ. जैसे अभी आपने देखा कि हमारी डिबेटिंग सोसाइटी का बच्चा जो है बहुत अच्छी डिबेट कर रहा था, या हमारी ड्रामेटिक सोसाइटी के बच्चे बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे थे, तो उससे बहुत खुशी होती है मुझे. गुस्सा किस बात पर आता है? गुस्सा ज़्यादातर आता है जी गफलत से, कि जब मैं और मेरी टीम के मेंबर, ख़ुसूसन वो टीम के मेंबर जिनसे मेरी बहुत सी एक्सपेक्टेशंस हैं, जिनके बारे में मुझे पता है कि उन्हें अच्छा काम करना है, करना चाहिए और उनमें सलाहियत भी है, अगर वो गफलत करते हैं, सुस्ती करते हैं, तो उस बात पे मुझे नेचुरली बहुत गुस्सा आता है. ज़ूलॉजी डिपार्टमेंट में नेचुरल हिस्ट्री म्यूजियम आए. इसके अंदर तकरीबन जो है 6000 से 7000 तक एनिमल स्पीशीज़ मौजूद है, और इस पे बहुत सारी ऐसी स्पीशीज़ हैं जो दुनिया भर में नायाब हैं. बहुत सारी ऐसी स्पीशीज़ हैं जो अब एक्सटिंक्ट हो चुकी हैं, लेकिन हमारे पास वो स्पीशीज़ जो है प्रिजर्व फॉर्म के अंदर मौजूद है. डॉक्टर साहब, कभी आपको रोना भी आता है कि अचानक अकेले बैठे हों और आंसू टप टप करने शुरू हो जाएं? देखिए जी, बाज़ औक़ात जो है रोना जो है मुख्तलिफ़ रीज़न्स की वजह से आता है. ज़रूरी नहीं कि रोना जो है किसी दुख की वजह से ही आए. बाज़ औक़ात रोना जो है खुशी की वजह से भी आता है. और जब भी मुझे इस बात का एहसास होता है कि हमारे काम से हमारे इदारे में बेहतरी आ रही है, हमारे स्टूडेंट्स में बेहतरी आ रही है, तो वो अक्सर खुशी से आंखें भर आती हैं. तो इसके अलावा भी गुर्बत देखकर भी बाज़ औक़ात जो है आंखों में आंसू आ जाते हैं. तो बहुत सी बातों से दिल दुखता है, बहुत सी बातों से दिल खुश होता है. न्यू हॉस्टल पहुंचे, स्टाफ ने इस्तकबाल किया. ज़माना तालिब इल्मी की यादें ताज़ा करने अपने रिहायशी कमरे 121 का दौरा किया. क्रिकेट खेलने ओवल ग्राउंड आए. तालिब इल्मों के साथ क्रिकेट खेली.
सलाम हाल में ओल्ड रावियन यूनियन के एजाज में तकरीब का एहतमाम किया गया। सदर ओल्ड रावियन यूनियन DIG जहांजेब नज़ीर खान, सेक्रेटरी जनरल अब्दुल बासत, वाइस चांसलर किंग एडवर्ड यूनिवर्सिटी प्रोफेसर डॉक्टर खालिद मसूद गोंदल, वाइस चांसलर यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज प्रोफेसर डॉक्टर जावेद अकरम, प्रो वाइस चांसलर पंजाब यूनिवर्सिटी सलीम अजहर और दीगर नामवर शख्सियात ने शिरकत की। बहुत ही बेशकीमत चीज़ है वो इसके पुराने स्टूडेंट्स हैं, यानी ओल्ड रावियंस हैं। इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि आपको दोबारा इकट्ठा करें और भी काफ़ी मौके होंगे, लेकिन यकीनन साल के आखिर तक हम आपको फिर एक पूरा डॉक्यूमेंट्री प्रूफ प्रोवाइड करें कि जिसमें आप ये देख सकें कि किस तरह 2021 जो है वो एक मोस्ट एक्सेप्शनल ईयर था हमारा है। मुअज़्ज़ज़ मेहमानों को यादगारी शील्ड्स पेश की। रात के वक्त ओवल ग्राउंड में ओल्ड रावियंस के हमरा डिनर किया। कोरोना की वबा आने के बाद ऑनलाइन एजुकेशन का रवाज आम हो गया है। क्या इससे मयारी अदारों और इमारतों की अहमियत कम नहीं हो गई? देखिए जी, एकदम से हमें वर्चुअल टीचिंग की तरफ मुंतकिल होना पड़ा। उसकी वजह से क्योंकि हमारे टीचर्स की ट्रेनिंग नहीं थी, स्टूडेंट्स का माइंड सेट नहीं था, टेक्नोलॉजी रेडी नहीं थी। बाज़ हमारे कोर्सेज़ भी ऐसे थे कि वो ऑनलाइन पढ़ाने के लिए रेडी नहीं थे। तो पहले लॉकडाउन में तो हमें बहुत तकलीफ़ हुई, और अब जो इस साल के शुरू में दोबारा जो लॉकडाउन हुआ, उस वक्त तक हमारे टीचर्स जो हैं अच्छे तरीके से तैयारी कर चुके थे। अब ये कहने के बावजूद हम ये कहना ज़रूरी समझते हैं कि जो कन्वेंशनल टीचिंग है, जिसमें स्टूडेंट और उस्ताद जो है उसका ताल्लुक़ बनता है, जो क्लास रूम में खड़े होकर ना सिर्फ सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है बल्कि मैनरिज़म, मेंटरशिप की जाती है, वो आप ई लर्निंग के थ्रू अटेन नहीं कर सकते। लिहाजा हमारा ख़्याल ये है कि हम बहुत खुश हैं कि हमें दोबारा से कन्वेंशनल टीचिंग की तरफ जा रहे हैं। कैंपस खोल दिए गए हैं और हमारे टीचर्स जो हैं वो स्टूडेंट्स को क्लास रूम में पढ़ा सकेंगे। मौजूदा हुकूमत यकसा निसाब तालीम राइज करना चाहती है। बाकी दुनिया में इस हवाले से क्या सूरत हाल है और हमें क्या करना चाहिए? देखिए, यकसा निसाब तालीम से मुराद क्या है? एक टेक्स्ट बुक पढ़ाना नहीं होना चाहिए। यकसा निसाब तालीम से मुराद एक किस्म की लर्निंग आउटकम्स होनी चाहिए, चाहे वो किताब नंबर 1 से या किताब नंबर 2 से पढ़ाई जाए। हमने हर स्टेज ऑफ एजुकेशन की लर्निंग आउटकम्स डिफ़ाइन करनी है, और वो जो स्कूल अगर ए लेवल्स में पढ़ा रहे हैं, को इंग्लिश मीडियम में पढ़ा रहे हैं या उर्दू मीडियम में पढ़ा रहे हैं या मदरसे को अपग्रेड किया हुआ है, वो तमाम सिर्फ उस लर्निंग आउटकम के एग्ज़ामिनेशन दें। ये ना किया जाए कि उन पे मुसल्लत किया जाए कि एक ही किस्म की किताबें सारों ने पढ़नी हैं। उससे जो है उससे बहुत से इदारों में तालीमी मयार कम होने का ख़तरा है। आप लंदन स्कूल ऑफ इकनॉमिक्स और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से वाबस्ता रहे। बतौर माहिर मईशत पाकिस्तान की मुआशी सूरत हाल से किस हद तक मुतमईन है? ऐसे लगता है कि हमारी मईशत जो है वो एक बेहतर दौर की तरफ जाना शुरू हो चुकी है। तो हम पॉजिटिव बात करते हुए हम यही उम्मीद रखते हैं कि अगर हमें बहुत सी खराबी थी माजी में, तो अब हुकूमत जो है हमें कुछ बेहतरी की तरफ ले जा रही है। उसमें ये कहना बहुत ज़रूरी है कि अगर हमें अपनी मईशत, अपनी इकॉनमी, अपनी सोसाइटी में डेवलपमेंट करनी है जो कि सस्टेनेबल हो, तो हमें बहुत से फैक्टर्स की तरफ तवज्जो देनी होगी, जिसमें तालीम और सेहत सबसे ज़्यादा अहम है। इसके अलावा पाकिस्तान के लिए जो एक अहम मसला है वो यहाँ की इन्वायरमेंट का है। लाहौर में इस वक्त जो है इन्वायरमेंट ऐसी है, माहौल ऐसा है, पोल्यूशन ऐसी है कि जो दुनिया के बदतरीन शहरों में इसका शुमार होता है पोल्यूशन के लिए। आप गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी के पहले वाइस चांसलर हैं जो ट्विटर पर सरगर्म रहते हैं। बाज़ औक़ात तो तनकीदी तबसरा भी कर देते हैं। क्या कभी सरकार ने पूछ-गिछ तो नहीं की? पहले तो ट्विटर में जो सरगर्मी रहती है, ये मैं गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी का एक तरह का फेस हूँ। मैंने अपनी शक्ल दिखानी है दुनिया को, और एक पॉजिटिव मैसेज के साथ कि गवर्नमेंट कॉलेज में क्या सरगर्मियाँ हैं, क्या हम पॉजिटिव इक़दामात कर रहे हैं, उन सब को दुनिया तक, ख़ुसूसन ओल्ड रावियंस तक पहुँचाने के लिए ये मेरी ज़िम्मेदारी है
कि मैं ट्विटर पे, कभी फेसबुक पर जो है एक्टिव रहूं, कभी प्रिंटेड मटेरियल, प्रिंटेड मीडिया पर जो है अपने आर्टिकल्स छापूं। बाज़ औक़ात उसमें तनकीद करते हुए हमने ये नहीं देखना होता कि ये बात हुकूमत को बुरी लगेगी या अच्छी लगेगी। जैसे एक बात ये की गई कि गवर्नमेंट ने हमारी सरकारी यूनिवर्सिटियों की तरफ तनकीद करते हुए ये कहा कि शायद हम बहुत ज़्यादा इजादात नहीं कर पाते, हम बहुत ज़्यादा अच्छी रिसर्च नहीं करते कि हम कोरोना वायरस की वैक्सीन यहाँ तैयार कर सकें अपने मुल्क में। तो उसके जवाब में मैंने यही कहा कि अगर आप सरकारी यूनिवर्सिटीज़ को अच्छी लैब्स बना कर नहीं देंगे, अच्छी सहूलियात फ़राहम नहीं करेंगे, तो फिर आप ये एक्सपेक्टेशंस भी बिल्ड ना करें हमसे कि हम कोई जदीद तरीन इजादात कर सकेंगे अपने। तो ये कोई ऐसी बात नहीं है, इसको बड़े पॉजिटिव तरीके से लिया जाता है। इसी तरह की और भी कोई मैंने अगर तनकीद की है तो वो हमेशा पॉजिटिव ली जाती है। बहुत से लोग गवर्नमेंट कॉलेज में दाखिले के ख्वाहिशमंद होते हैं, ऊंची ऊंची सिफारिशें भी लाते होंगे, तो आप किस तरह से डील करते हैं? मेरा पहला एडमिशन था पिछले साल और मैंने पहले दिन से ये मोटो बनाया था कि एक भी एडमिशन बग़ैर मेरिट के नहीं होगा, चाहे उसकी सिफारिश कहीं से भी आए। इस सिलसिले में बहुत सी सिफारिशें आती रहीं, लेकिन इस बात पे मैं बड़ा शुक्रगुज़ार हूँ अपने गवर्नर साहब का, जो कि हमारे चांसलर भी हैं, कि उन्होंने हमेशा मुझे सपोर्ट की है। इसी तरीके से हमारे जो मिनिस्टर एजुकेशन हैं राजा यासिर हमायूं, वो भी हमेशा यही कहते हैं कि हमने आपको आपकी मेरिट पर तैनाती की है, तो लिहाजा आपने भी अब मेरिट ही का फ़रोग़ करना है। तो मेरी बड़ी कोशिश है ये है कि अब मैंने कुछ समझदारी आ गई है मुझे कि भाई मैं किस तरीके से मैंने सिफारिशों को हैंडल करना है। वो क्या तरीका है? वो तरीका यही है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें कि हम बहुत ज़्यादा जो है सख्ती से जवाब ना दें कि भाई एडमिशन नहीं हो सकता। हम आम तौर पे ये करते हैं कि हम बच्चों को, अगर किसी का स्पोर्ट्स पे आ रहा है तो हम उसे स्पोर्ट्स का कहते हैं कि अच्छी तरह तैयारी करके अच्छी तरीके से ट्रायल दे। डिबेट है तो डिबेट की तैयारी करने को कहते हैं। तो इस तरह की हिदायत करते हैं। बतौर वाइस चांसलर किस चीज़ को अपनी कामयाबी गर्दानेंगे? क्या ऐसा कारनामा सर अंजाम देंगे जिस पर समझेंगे कि मैं कामयाब हो गया? सबसे बड़ी अच्छी कामयाबी हमारी ये होगी कि हमारे स्टूडेंट्स की तालीम का मयार इस तरह बढ़े कि उनकी एम्प्लॉयबिलिटी बेहतर हो जाए। फिर दूसरी कामयाबी ये होगी कि हमारा जो स्टाफ हमारा रिसर्च करता है, वो स्टाफ हमारी ऐसी रिसर्च करना शुरू कर दे जिससे सोसाइटल इम्पैक्ट क्रिएट हो। एक और कामयाबी ये होगी कि अगर हमारा अभी तक इंटरनेशनल रैंकिंग्स में कोई अच्छा नंबर नहीं है, तो हम कोशिश करें कि हम अपनी इंटरनेशनल रैंकिंग में अपना बेहतर करें, अपना मयार बेहतर करें।